सूर्य आराफ अतमसी पारा आयत नंबर 54। सूर्य आराफ अतमसी पारा आयत नंबर 54। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैक। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम सुम्मा इस्तवा अलल अर्शि युग़शिल लैला अन्नहार यत्लुबुहु हसीसा वश्शम्स वल क़मर वन्नुजूम मुसख़ख़रातिन बिअम्रिहि अला लहुल ख़ल्क़ु वल अम्र तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। उदऊ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफ़ियह इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन। वला तुफ़्सिदू फ़िल अर्ज़ि बअद इस्लाहिहा वदऊहु खौफ़न व तमअन इन्न रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन। वहुवल्लज़ी युरसिलुर रियाह बुश्रन बैन यदै रहमतिहि हत्ता इज़ा अक़ल्लत सहाबन सिक़ालन सुक़नाहु लिबलदिन मय्यित फ़अंज़लना बिहिल माअ फ़अख़रजना बिही मिन कुल्लि थमरात कज़ालिक नुख़रिजुल मौता लअल्लकुम तज़क्करून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूर्य आराफ अतमसी पारा आयत नंबर 54। उस दी ज़ैना द्वे महिसद सूरत ताव पदे के द्रे बाबुन दी। अवल बाब तर आयत नंबर 103 पोरे दे और पदी के अवल द्रे आयातुनु की मसला द वहदानियत द अल्लाह ताला जिक्र की पलस जुमलो सरा और पाए के तारीफ़ द अल्लाह ताला दे और पाए के रद्द पे शिरक पे रुबूबियत वल खलक वल अमर वल बरकात और प दुआ सरा। फरमाई उदऊ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफ़िया। दुआ गवाड़े दरफ पल न आजज़ाए सरा। अल्लाह फरमाई इन्न रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी ख़लक़स समावाति। स्तासु रब अल्लाह ताला दे आगा अल्लाह ताला ची पैदा करी दी अस्मानुना वल अर्द उज़मका। माक़बल सर रबत दादे ची मख की उवेले शू ची ददी शुफ़ाआ पैदा नशी वर्कोले ज़का गई माबूदान नशी गर्जेदे। नो माबूद सिर्फ यो अल्लाह ताला दे ची मौसूब ते पदी सिफ़ात सरा। पदी आयात की शपक खबरें ज़िक्र करी दी। शपक सिफ़तुन दा अल्लाह ताला ज़िक्र करी दी पदी आयात की। यौ दारे ची अल्लाह ताला रब्बकुमुल्लाह रब स्तासु सोकते अल्लाह ताला दे। द्वेम अल्लाह ताला खालिक ते। द्रेम अल्लाह ताला अर्श वाला दे। सलोरम अल्लाह ताला निज़ाम चलऊन के दे। और पिंजम हर सद अल्लाह ताला द हुक्म दलान दिनी। और शपगम दारे ची इख्तियारमंद द बरकातु वरकोल सुकते अल्लाह ताला दे। इन्न रब्बकुमुल्लाह दिल तरफ मानद सैयद और द मौला और द मुस्लिह द कारुनो और द पैदी रसून के और द मुसीबतुन ना यानी मुसीबतुन दफकउन के सुकते रब्बकुमुल्लाह रब अल्लाह ताला दे। आगा अल्लाह ताला खलक़स समावाति ची पैदा करी दी अस्मानुना वल अर्द उज़मका फ़ी सित्तति अय्याम पशपग वरज़ु की। उस दी जाए के दी बास तगोक्षे फ़ी सित्तति अय्याम
مراد د دې نه ورځې د آخرت دي چې هره ورځ هغه 1000 کاله ده. تفسیر ابن کثیر علامه ابن کثیر رحمت الله علیه او ویلی دی چې دا قول د امام مجاهد او د امام الضحاک او د ابن عباس رضی الله تعالی عنه نه روایت کړي او یا مراد د دې نه ورځې د دنیا دي. اوس دې دا کې سوال راځي، سوال دا دی چې ورځې د دنیا د نور د خطو او د پریوتو نه هغه معلومیږي، نو هغه وخت خدا پیدا شوي نو څنګه مطلب دا دی چې د دې نه دا ورځې مراد شوي؟ نو جواب دا دی چې مراد د دې نه مقدار د شپږو ورځو دی. لکه الله فرمایي لهم فیها رزقهم بکرة وعشیه، بل ځای کې به راځي. او دا شپږ ورځې بیا په سورې حامیم سجده آیت نمبر 9 کې ذکر دي. اول ورځ د سوا اوس په دې کې دې ځای کې مفسرین چې دي نو هغوی دوه قسمه تقسیم یې کړی دی. دی وایي چې د علماو په دې کې اختلاف ته چې ابتدا د خلق یعنی دا د کمې ورځې نه شوې ده او انتهای په کومه ورځ باندې شوې ده. مطلب دا دی چې دا ځمکه اسمانونه فی 6 ایام، اوس ورځې چې دي دا شپږ ذکر کړي دي او په هفته کې ورځې 9 دي. نو دې ځای اختلاف پیدا شو. اختلاف دا دی چې دا 9 ورځې دي نو د اسمانونو د ځمکو دا پیدایش دا د کمې ورځې نه شوې دی او په کومه باندې دا ختم شوی دی. نو یو خبره خدا ده چې په سورې حامیم سجده کې په آیت نمبر 9 کې ذکر دی اول ورځ د اتوار وا او په جمعه باندې ختمه شوې ده. یعنی اتوار، پیر، نهي، شروع، زیارت او جمعه. د جمعې ورځ چې دی نو دا شپږمه ورځ راځي. نو که تاسو خیال کړئ لکه یو سړی وایي هلکه ثوابی ته ثوابی ولې وایي، هلکه ټانکوی ته ټانکوی ولې وایي، یا مثال داسې یو بل کله یاد کی چې دې ته دا پلانېټه کې ولې مطلب دا ورته ولې وایي، د دې دا نوم ولې دی. نو د هغې دپاره مشران هغه یو مثال ورکوي د ټانکوی ته ټانکوی ځکه وایي چې په دې کې پخوا یو کویې و هغه ډېر زیات یخ و. نو اصل کې دا ټانکوی نه دا ټنډ کویې و، خو خلکو ته نه لکه زموږ پښتانه وایي که نه مثال ته چاته نوم هلې هلکه سورابه، ستا نوم سوراب دی، هغه تا ته وایي سورابي یې څنګه یې، کاشفي یې څنګه یې او پلاني یې څنګه یې. نو دې خلکو د ټنډ کوی نه اوس هم چې ته وګورې هلته په بورډ لیکلي ټنډ کوی، نو خلک وایي ټانکوی او ټانکوی. ثوابی ته ثوابی ولې وایي؟ وایي دلته یو ابای و په دې کې هغه ابای سوځېدلې وه نو هغې ته دې ته به اصل کې سوي ابای وي، خو بیا تې خلکو ثوابی جوړه کړه. زیدې ته زیده ولې وایي؟ زیدې ته زیده ځکه وایي چې په دې زیده کې یو ښځه وه او د هغې په نوم باندې دا کلی مشهور شوی د هغې نوم زائده و، خو بیا د هغې نه خلکو زیده جوړه کړه. نو دوی وایي چې دا خالي ورځې ته خالي ولې وایي؟ نو د خالي ورځې ته خالي ځکه وایي چې د اتوار د ورځې نه د دې پیدایش دا شروع شو د جمعې په ورځ باندې ختم شو، نو د خالي دا ورځ خالي پاتې شوه، نو دې وجې نه دې ته خالي وایي. یعنی پیدایش د ځمکې او د اسمانونو وغیره دا په شپږو ورځو کې کړو او د خالي ورځه دا دغه شان پاتې شو، نو ځکه دې ته چې دی نو د خالي ورځ ورته وایي. او بله خبره دا ده چې بعضې وایي چې نه، په روایت د مسلم کې د ابوهریره رضی الله تعالی عنه نه روایت ته چې ابتدا د خلق چې دی نو دا د یوم السبت نه شوې ده او اختتام یې د جمعې په ورځ باندې شوی دی. یعنی جمعرات په ورځ باندې څوک ورته زیارت ورځ وایي، څوک ورته جمعرات وایي. نو دا جمعې ورځ چې دی نو دا ازلي چوټي ده وایي. د جمعې مازدیګر باندې آدم علیه السلام پیدا شوی دی، نو د دې دا مطلب نه دی چې د ټولو نه اول یعنی جمعې د مازدیګر باندې آدم علیه السلام پیدا شوی دی. تر دې چې دا حدیث چې دی وایي دا مخالف شي د آیات نه، ځکه چې د آیات نه معلومیږي چې خلک یعنی د پیدایش په 6 ایام کې شوی دی او د دې حدیث نه معلومه شو چې استیعاب د 7 ایام. او بل دا چې دا خو ظاهره خبره ده چې آدم علیه السلام ډیره زمانه پس پیدا شوی دی. او بل روایت کې چې کوم هغه ذکر دی حضرت مولانا شان ورشا کشمیری رحمت الله علیه هغه دی قول ته هغه راجح وي
او دې ته چې دی نو هغه صحیح وي. نو دې ورځې ته د اتوار دا ورځ چې دی دې ته یوم الاحد ورته وایي. د دې وجې نه چې دا لومبی ورځ وه او په دې باندې پیدایش د ځمکې د اسمانونو هغه شروع شوی او دا شانتې د پیر ورځ چې دی هغې ته یوم الاثنین وایي، یوم الثلثاء، یوم الاربعاء، یوم الخمیس. نو ځکه دا ورځ دا د خامسي وه، یعنی دا خالی دا اتوار پیر نهی شروع زیارت ورځې دا پنځمه وه، ځکه دې ته یوم الخمیس وایي. لکه مدرسه کې استاد طالبان نه تپوس کوي لکه ستاسو چوټي به څه په ورځ وي؟ جی یوم الخمیس په ورځ باندې، زیارت په ورځ باندې. نو د دې وجې نه چې دی نو دوی وایي چې نه د جمعې دا ورځ دا چوټي چې ده لکه مطلب خلک کاروبارونه جمعې پر ورځ چوټي کوي. الله وایي یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر الله وذروا البیع. نو دې ځای کې اوس د خالی دا ورځ چې ده نو دغې ته وایي. او بل دا چې په هغې کې ابتدا د خلک د خالی ورځ وه او ټولې ورځې د پیدایش چې وي نو دا اووه دي. هلته بیا ذکر کوي په کوم ځای کې حدیث د مسلم کې په باب د خلق آدم کې هغه یې راوړی. بیا فرمایي ثم استوى علی العرش. دا د هغه یعنی دا د هغه صفاتو نه دی چې په معنی د محکمات دي، ځکه چې معنی ظاهري معلومه ده په اعتبار د کیفیت سره، یعنی دا متشابهات دي، یعنی کیفیت مجهول دی. لکه چې د عرش معنی هغه معلومه ده او حقیقت معلوم نه دی. د عرش معنی خو معلومه ده خو حقیقت معلوم نه دی. نو دغه شانتې استوا او علو د الله تعالی معنی معلومه ده لیکن کیفیت معلوم نه دی. نو عرش او استوا او اوچتواله معنی ظاهری مراد ده بغیر د تشبیه او د تمثیل او د تعویل او د تکییف او د تجسیم نه. او دا مذهب دا د سلف صالحینو دی او په ټولو متشابهاتو کې د امام مالک، امام اوزاعی، امام سفیان ثوری، امام لیث، امام شافعی، امام احمد بن حنبل او امام اسحاق بن راهویه او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وغیره هغوی چې دی نو دا قول هغوی ذکر کړی دی. امام مالک رحمت الله علیه مشهور قول دا دی چې الاستواء غیر مجهول والکیف غیر معلوم والایمان به واجب والسؤال عنه بدعة. د نعیم بن حماد د بخاری استاذ نه روایت دی چې چا د الله تعالی سره یعنی مشابهت کو یعنی مشابه کو د مخلوق سره الله تعالی نو د سو کړ کوپر یو کو، او چا چې د الله تعالی د یو صفت نه انکار کو نو کوپر یو کو. دا قول چې دی دام د سلف صالحینو هغه چې دی نو تفویض نه کړي، ځکه چې تفویض په صفاتو کې دا دی چې د استوا او د ید وغیره هغه ښکاره معنی چې دی هغه یعنی لغوي حقیقي هغه نه مني، یعنی متشابه معنی او کیفیتی ګڼي. نو دا قول د سلفو کې معنی حقیقي لغوي سره به تعبیر کیدی شي لیکن کیفیت نه به هغه باس پنه کیږي. نو د دې مسلې تفصیل چې دی شیخ الاسلام علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه او علامه ابن قیم په کتاب الصواعق المرسله او امام الذهبي چې دی داغه چې کومه رساله د کتاب العلو په هغه کتابونو کې په دې باندې بیا پوره باس راغلی دی چې استوا علی العرش څه ته وایي. او داسې په قرآن کریم کې په ډېرو آیاتونو کې مخکې راغلی دی. استوا معنا بعضې خلک چې دي نو څوک د دې هغه تعویل په دې کې کوي په څه سره؟ په بادشاهۍ سره، چې وایي لکه استوا په معنی د استولا سره دی. نو په دې باندې بیا بعضې علماو رد کړی دی او دا قول چې دی نو دا شاذ دی. او دویم دا چې دا د حقیقت نه مجاز ته اوړېدل دي. نو کم شعرونه چې هغه پیش کېږي چې استوا په معنی د استولا دی په هغې باندې رد دی او د دې مسلې تفصیل هغه بیا علماو چې دی نو په دغه کتابونو کې هغه یې کړی دی. نو الله فرمایي یعنی ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض فی 6 ایام. او داسې به چې دی په سورې حامیم سجده 21 سپاره کې چې دی التم الله ذکر کوي. نو فرمایي چې یعنی ثم استوى علی العرش، الله استوا کړی دا مطلب په عرش باندې نو کما یلیق بشانه، لکه څنګه چې د الله تعالی شان دی نو هغه شانتي الله جل شانه استوا کړی دا.
د الله لپاره امکان، الله لپاره مکان چې دی نو دا ثابت دا نه دی. نو لہذا فرمای ثم استوى، بیا برابر شو جلوه اپروش شو علی العرش، په تخت سلطنت باندې یا په عرش باندې، کما یلیق بشانه العظیم، لکه څنګه چې د الله تعالی شان دی نو هغه شانتی الله جل شانه پاغي باندې جلوه اپروش شو. نو دلته الله فرمایي ثم استوى علی العرش فی 6 ایام، په شپږو ورځو کې، په اندازه د شپږو کې. او په سورې سجده کې چې دی الته هم الله فرمایي، یعنی آیت نمبر 4 کې الته الله فرمایي سوی، یعنی الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في 6 ايام ثم استوى على العرش. الله فرمایي الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما، الله پیدا کړی، الله هغه ذات دی پیدا کړی دی اسمانونه او ځمکې، فی 6 ایام، په شپږو ورځو کې، یعنی فی 6 ایام الله تعالی دا ارس پیدا کړی دی پس کې په شپږو ورځو کې. ثم استوى على العرش، او بیا الله استوا کړی د په عرش باندې. الله فرمایي کما یلیق بشانه، لکه څنګه د الله تعالی شان دی. یعشی اللیل النهار، دا جمله دواړو طرفونو ته شامله ده او مراد د دې نه تصرف انقلابي زمانی دی چې دا د الله تعالی په اختیار کې دی. یعشی اللیل النهار، پټی په تیارو د شپې سره رڼا د ورځې، یطلبه حسیسا، یعنی په منځ کې داسې وخت نه راځي چې نه شپه وي او نه ورځ وي، داسې وخت نه راځي چې نه شپه وي او نه ورځ وي، بلکې الله جل شانه چې دی یعشی اللیل النهار. والشمس، او دا عطب ته په السماوات باندې، خلق یعنی دا د خلق لاندې داخل دی. الله څه کړي دي، یعنی فرمایي یطلبه، طلب کوي شپه، یعنی ورځې دپاره، یعنی ورځ شپې دپاره په جلتی سره، حسیسا معنا یعنی جلتی سره. والشمس، الله نور پیدا کړی دی، والقمر، سپوږمۍ پیدا کړی دا، والنجوم، ستوري پیدا کړي، مسخرات بامره، یعنی تابع کړی شوي دي د هغه د حالاتو چې کوم الله تعالی هغې اراده لري، او ښکاره کېدل، پټېدل، کسوف خسوف، راتلل، لرې کېدل، نږدې کېدل، دا ټول د چا په اختیار کې دي؟ د الله په اختیار کې دي. او بیا فرمایي الا له الخلق والامر، خبردار صرف الله تعالی د پاره دی پیدا کول او امر کولو. تبارک الله، نو ګوره الا له الخلق والامر، مخکې صرف خلق د امور خاصه ذکر کړل، او په دې جمله کې عام خلق په طریقې د حصر سره هغه ذکر کړل. والامر ټول تصرفات تکوینیه تشریعیه. نو کلام یعنی الله جل شانه چې د دې څه کوي، یعنی کلام الله تعالی کړی دی. سفیان بن عیینه نه هغه نه نقل دی چې امر کلام الله دی، او معطوب ته په الخلق باندې، او عطب مغایرت غواړي، نو معلومه شوه چې کلام الله دا مخلوق نه دی، او دا مذهب چې دی دا د سلف صالحینو دی. علامه ابن جریر او ابن کثیر دلته حدیث د پلار د عبدالعزیز الشامی نه نقل کړی دی. ومن زعم ان الله تعالی جعل للعباد من الامر شيئا فقد كفر بما انزل الله تعالی على انبیائه. چا چې عقیده وساتله چې الله تعالی ورکړ د بندګانو لره د خپل اختیاراتو نه څه حصه، نو هغه کفر وکړو، او پاغه یعنی هغه کتابونه چې الله تعالی نازل کړي دي په خپلو انبیاو باندې. ګوره مثال یو سړی دی، هغه دا عقیده چې د پیغمبرانو له الله اختیار ورکړی د څه د علم غیب، نو د څه وکړل فقد کفره، د کفر وکړه بما انزل الله، په هغه څه باندې چې الله نازل کړي دي علی انبیائه، په خپلو انبیاو باندې. نو فرمایي یعنی تبارکا دا صفت خاص دی الله تعالی سره، یعنی مبارک لفظ دا شان مبارک په زیر درا سره مبارک الله تعالی، یعنی الله تعالی پورې دا خاص دی، او مبارک په زبر سره د الله تعالی ته دا نشي ویل کېدی، برکت ویل کېدی شي. نو ګوره پیدا کول د اسمانونو د ځمکې نور سپوږمۍ وغیره د دې پایدې دا ټولې انسانانو دپاره دي. او دغه شانتي پیدا کوونکې او فرمایي چې
یعنی پایده زیاتون کې دا څوک ته الله تعالی دی. الله تعالی چې نو پایده ورکوي انسانانو له نو الله جل شانه چې دی یعنی انسان له پایده ورکوي پس سره په دا څومره څیزونه چې الله پیدا کړي دي نو پایدې زیاتول پیدا کوونکې د دې ارس څوک دی الله تعالی دی او د پایدو پیدا کوونکې الله تعالی دی نو برکت ورکوونکې څوک دی الله تعالی دی. او دا صيغه په قران کریم کې اته پیری ذکر شوی ده. اته پیری دا صيغه په قران کې ذکر شوی ده. او بیا فرمای یعنی تبارک الله برکت والد الله تعالی رب العالمین رب العالمین دی. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا الله فرمای آیت نمبر 55 دا رد په شرک د دعا باندې تفرید په ما قبل باندې مالک او اختیارمن او برکت ورکوونکې څوک دی الله تعالی دی. ادعوا ربکم نو چې تو ته یعنی رامدد شویل او حاجت غختل دا چا سره خاص دی الله سره. او دی آیات کې د دعا رکن او شرطونه ذکر دي. رکن دار چې خاص د الله تعالی نه بغواړي. شرطونه یې سری هغه داري چې ظاهری تضرع او په پټه سره غختل او اعتدا نه کول یعنی د طریقې د پیغمبر نه خلاف نه کول دا اعتدا ده. کتر پیغمبر د طریقې نه خلاف کې دا اعتدا ده. څنګه چې تا ته په حدیث کې الدعاء مخ العباده دعا چې دا مغز د عبادت تن تا د پای کې دعا طریقه خوري شوی ده. تب اول سکه اول به درود شریف وای درې پیری حدیث کې راځي څوک چې درې پیری درود شریف وای او داغه نه بعد د الله حمد و ثنا وکي تب سو وای یعنی د الله د حمد او ثنا وکي درود شریف دی وی بیا وای الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین الى آخره ولا الضالین پوری وایا. بیا وایا لا اله الا الله الحلیم الكریم سبحان الله رب العرش العظیم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. دا الله صفات بیان کا عاجزی ښکارا کا او په دعا چې غواړي یوازې غواړه یوازې کمره کې کینا په تیاره کې کینا او الله ته وجاړه الله نه غواړه یا الله چرته لاړ شم بل رب مې نشته الله ته زما ربي الله د چا نه غواړم د چا په در کې ودرېږم الله ته مې رب تا نه غواړم ته به راکې او په زوره به تا نه غواړم قسم دې الله په دومره خوشحالېږي چې تا ته نشم ویلی زما رب په دې دومره خوشحالېږي الله وایي په هېڅ نه خوشحالېږم خو په دوو ځایونو کې ډېر زیات خوشحالېږم. یو په هغه ځای کې چې کله د رمضان المبارک میاشت راشي الله فرمایي حدیث قدسی یعنی پیغمبر علیہ السلام او فرمایل الله جل شانه فرشتو ته فرمایي او زما فرشتو کله چې رمضان المبارک میاشت راشي بندگان ناس وي د اذان انتظار کوي درستخان لګېدلی دی روټۍ شروع ده درستخان باندې د روژه ماتي دپاره پروګرام شروع دی. الله فرشتو ته وایي ای زما فرشتو راشي ما خواته وګورئ زما دې بندګانو ته دوی د څه په انتظار باندې ناست دي. فرشتې وایي یا الله موږ ته پته نشته الله ته عالم الغیب ذاتي الله تا ته علم دی چې دا څه ته ناست دي څه په انتظار ناست دي. ای زما فرشتو زما دې بندګانو ته وګورئ دی زما د نوم په انتظار باندې ناست دي. کله مؤذن جومات ته لاړ شي او په جومات کې دا وایي الله اکبر الله اکبر کله دا اذان کوي الله اکبر نو ټول یعنی مسلمانان په درستخان باندې ناست دي د الله د نوم انتظار کوي الله اکبر یعنی الله ډیر لوی ذات ته الله ډیر لوی ذات ته. مسلمانان خوراک شروع کی الله وی اے پرشتو وګورئ زما بندگانو ته نن زما دا بندگان زما د نوم په انتظار باندې ناست دي. کله چې زما بندگانو ته زما نوم واغستی شو بیا د خوراک شروع کو اے زما پرشتو تاسو ګواه اوسئ دا څومره مسلمانان په درستخان باندې ناست دي زما د نوم انتظار کوي
تاسو گواہ اوسئ دې ټولو د پاره ما یعنی جنت میں واجب کو جہنم میں پہ حرام کو جہنم پہ اللہ حرام کی اللہ فرمائی دمر خوشحال شما دمر خوشحال شي او بلا خبر دادا بیا سوئی یعنی اللہ فرمائی دویم پدیز ہے خوشحالی گما کل زما بند ما سرا یعنی پا خبرو باندشی ما سرا کلام کئی مانا غختل کئی اللہ وی زپدی بانی دیر زیاد خوشحالی گما زما بند ما توی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار اللہ وی اے بند ما پتا بانے اور دا جہنم میں حرام کو نسوئی اللہ نے جو اختل کے پاجزہ سرب کے اللہ تبو جاڑی دا جڑا ندرزی شکل دا جڑا بجوڑ کی یا اللہ دا اوہ سل گناہونو کا او قسم درا شدلتا اللہ تا ادرے گا اوہ یا اللہ بس پو نشم غلطی اللہ وی معاف اللہ وی معاف 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 او وی چی کل یو حدیث مبارک کرا دی وی کل چی بندہ گناہو کی اللہ پرشتو تو ملی کئی واللہ چی کل بیا گناہو کی وی خیر دا ملی کئی واللہ کل پا دریم زلبانیو کی وی خیر دا ملی کئی اس کا دغا وقت دے اللہ تا متوجیشن انیلی کی او که اولی کی ولا نو چی کل دے توبہ باسی اللہ معاف کی دا خو یو منگ یو چی منگ یو بل نماف کو اللہ وی زماف کول کوم ز کریم یم ز رحیم یم ز غفور یما او ما ننان ویسی رحمت تر قیامت رضی پوری تاسو دا پار سنبالی خیرے دا نن چی پا دنیا کے سمر رحم دے لکا مسلمانان پا یوبل یا پا زناورو باندے سوک رحم کئی دا اللہ یوی سا رحمت دنیا ترا لے گلے دے او دا اللہ مونگ سر چی سور دا رحم معاملات کئی لکا مونگ گناہو نکو اللہ مونگ ترزق را کئی مونگ گناہو نکو مونگ تا اللہ چی دینو اگا خجامہ پیزار او جوڑاو یو سو بل سو ارسر لرا کئی کافر تو گورا کلمم نوی اللہ والا ارسور کئی دا صرف یوی سا رحمت اللہ تعالی دنیا ترا لے گلے دے اللہ وی ننانوے اسی رحمت میں تاسل آخرت کی خیرے زگہ پیامبر اسلام فرمائی کنا بل سوال با آخرت کے کوم اگا سوال با میسی یا رب امتی اے اللہ زما امت ہر پیغمبر براشی آدم علیہ السلام براشی او دا آواز بکی نفسی نفسی دا چاغم بور سرنی آدم علیہ السلام نباد ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام ادریس علیہ السلام الیاس علیہ السلام زکریا علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام ٹول براشی اخیری با جناب محمد الرسول اللہ تبدا ٹول راشی ورتبوئی اے دا اللہ محبوبا اے دا اللہ پیغمبرا اے خاتم النبیین اے امام الانبیاء اللہ تاوایا چخ پلو بندگانو سر حساب کتاب شروع کی پلو بندگانو سر حساب شروع جناب محمد الرسول اللہ براشی اللہ تبا پسیدہ بانے پریوزی اللہ فرمائی اے زما حبیبا سر اچت کسویل غواڑے یا رب امتی یا رب امتی یا اللہ زما دا امت سر حساب کتاب شروع کا اللہ فرمائے اے زما حبیبا سر اچت کے حساب شروع کو ما وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو سبورا ويسلى سعيرا اللہ فرمائی إنه ظن أن لن يحور حساب کتاب بشوروشی یعنی اللہ نا اللہ با حساب کتاب کئی مونگ دے اللہ دی حساب کتاب نہ اساتی مونگ دے پری جنت تا داخل کی نو فرمائی چا اللہ نا غختل دا پا عاجزہ سرا پیامبر علیہ السلام دا معراج پشپ بانے لاڑو اللہ سر دا علم تپوس کئی اے زما حبیبا مال دی سروڑی دی جناب محمد الرسول اللہ فرمائی اے اللہ ما سر اسنو خو ما داسی یو سیز روڑے چی اغستا پا خزانو کی نشترے ستا پا خزانو کی آغا سیز تا سر نشتا علیکہ دا با کم سیز دوی چی اللہ سر پا خزانو کی نی اللہ فرمائی سر دا علم تپوس کئی اے زما حبیبا وایس دی روڑی دی اے اللہ تا تمی عاجزی روڑی دا
ستا په خزانو کې عاجزي نشته الله ما سره عاجزي وا الله فرمای السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين الله فرمای الله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندې سلام راولېګو هغه بندگان چې هغه صالحین دي هغه نیکان دي اولیاء دي بزرگان دي علماء دي صلحاء دي نیکان دي مفتیان دي مجتهدین دي مفسرین حضرات دي قرآن ویونکي دي قرآن خدمت کوونکي دي الله فرمای اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله پیغمبر علیہ السلام گواہی ورکئی نو الله فرمای ما چې رابلی پس سره په عاجزۍ سره تواضع سره ځان کې تضرع پیدا کړي عاجزي ځان کې پیدا کړي او په عاجزۍ باندې انسان هغه چې دی نو ډېر اوچت ځي نو ادعو مراد د دې نه سوال او دعا دی دا خاص قسم عبادت ته تفسیر خازن وي تضرعا عاجزی او تذلل په ظاهري اندامونو سره هغه پیدا کیږي او خشوع د زړه نه او پوره یقین نه په وحدانیت او ربوبیت د الله تعالی سره لاس په اوچت کې او مطلب لکه ته چې څنګه یو افسر لور شي وته یاره چې زه ډېر زیات غریب یم او بس چې زما خو هېڅ اسرم نشته او ما خو تاسو ذهن کې وئ او دا چلو دا چلو هغه در باندې زړه خفه شي داسې به الله ته ودرېږي او الله ته به ووایي یا الله زه خو هېڅ هم نه یم زه ډېر ګناهګار یم الله ستا ډېر ګناهګار بنده یم الله ما ته معافي وکړي یو سړي دعا غوښته دعا یې غوښته په دعا کې لګیاو یعنی یا الله ما وبخې زما مور او پلار وبخې زما استادان وبخې زما شاګردان وبخې زما خپل خپلوان وبخې الله زما دوستان یعنی زما هغه قریب رشتہ دار چې کوم زما د وینې رشتہ دار دي الله هغه وبخې او داسې سوال کو وی یا الله زما ګناهونه معاف کړي اے الله زما خبره ومنه الله زما گناهونه معاف کا زه ډېر ګناهګار یم الله زما ګناه معاف کی او بیا سوی اخیره کې اوس الله جل شانه حدیث کې دا راغلی دی ښه وی فرشتي الله سره ولاړې دي وی الله دې بنده ته ګوري حیران دی دی داسې عجیبه سوال کوي دی داسې عجیبه انداز کې دی لګیا دی وی یا الله زما بچی زما مور او زما پلار زما ښځه دا وبخي الله زما ګناهونه ماته معاف کی اے الله کچری په قیامت کې تازه کافرانو په مخ کې زه بې عزته کړم او الله زه تا جهنم ته ولېږلم الله زه به ډېر وشرمېږم الله زما په ګناهونو باندې صادر واچې زما په ګناهونو باندې الله ته صادر راواچې الله دا راله پټ کې په ورځ د قیامت باندې او بیا آخره کې څه وایي یا الله زما دا سوال قبول کا اے الله زه دې رب یم او ته مې بندی الله زما دا سوال قبول کا الله ته مې بنده زه دې رب یم الله وخاندل وګوره زما دا بنده زما په عشق کې دومره ډوب شو چې اوس دی په غلطۍ سره د خولې نه وځي چې یا الله ته مې بنده یې او زه دې رب یم په دې ګورې سړی کافر کېږي نه ښه واځې خلک وایي او تا داسې خبره وکړه کله کله سړي کله بنده نه پوهېږي داسې په دعا کې غوښتنه کوي ډېر الله سره تعلق جوړ شي الله پې خوشحالېږي الله خفه کېږي نه او بیا څه وایي وخفیا په جبې سره په غیر د اوچتوالي د اواز نه امام حسن بصري نه روایت دی چې صحابه کرامو به کوشش کو چې په دعا کې به اواز هغه به یې نشه اورېدی بغیر د نری اواز نه او آداب د سنت د زکریا علیه السلام دی دا چې په نری اواز باندې دومره اواز باندې دعا غواړي چې صرف تی اوري او دا نه چې مطلب ته پکې چغې وي ټول مفسرین او فقهاو د آیات نه استدلال کړی چې رفع د صوت په ذکر د دعا سره په غیر د مواضع شرعیو نه دا بدعت دی دا بدعت دی بغیر د مواضع شرعیو نه بدعت دی نو فرمای یعنی انه الله فرمای لا يحب المعتدین الله محبت نه کوي د حد نه تیریدونکو سره په دې کې دریم شرط د دعا دی په پټ عبارت سره ولا تعتدوا انه لا يحب ددی علت او اعتداد حدود شرعیونا تجاوز کولو ته وای اعتدا په دعا کې مختلف صورتونه الله فرمای په الفاظو کې لکه سو کوئی
اللهم انت السلام، یعنی الفاظ دری کی سیوا کی، یعنی حینار ابنا بالسلام، یا پر رفع د صوت او جهر کولو سره، په مطلوب کې لکه قصر ابیض او په یمین یعنی سپینه ماڼۍ په خي طرف د جنت کې، د جنت کې هغه مطلب چې دنو غواړي. څلورم دا چې اجتماعي شکل په هغه ځایونو کې چې جمع پای کې په دلیل شرعي سره ثابت نه وي، او داسې مطلب چې کم دنو د جنازې پسې په جمع باندې دعا کول، یا مطلب دا چې هغه لاسونه اوچتول په هغه ځایونو کې دعا دپاره چې هغه ثابت نه وي، او یا د حد نه چې دنو هغه تجاوز کول پای کې هغه ثابت نه وي، نو داسې نه دي پکار، دا حد نه تجاوز دی. او بیا فرمای ورپسې آیات کې ولا تفسدوا فی الارض، د دې آیات کې آیت نمبر 56 په دې آیات کې رد په شرک باندې، ځکه چې فساد په معنی د شرک ته دلته او اصلاح په معنی د وحدانیت د الله تعالی دا دو شرطونه ذکر کړی دي، په خوب او په طمع باندې او په خوب چې د باطن سره دا تعلق ساتي. نو فرمای ان ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. ان رحمت الله، د رحمت نه مراد دلته قبلول د دعا او د ثواب دي، یعنی خوفا وطمعا، یعنی ذو خوف من الرد لقصوركم عن اهلیت الاجابه. نو فرمای چې یعنی مطلب دا چې په دعا کې داسې طریقه پکار ده چې د پزړه کې دا کیفیت وي چې خپل ځان انسان قاصر وګڼي، خپل انسان ځان سو وګڼي قاصر وګڼي. نو سوی ان رحمت الله، بېشکه رحمت د الله تعالی قریب ډیر نږدې دی، یعنی نږدې دی رحمت د الله تعالی. نو فرمایي چې قریب من المحسنین، محسنین هغه څوک دي چې عمل په عقیده د وحدانیت او په طریقه د سنت سره کوي، دی ته محسنین وایي. نو فرمای ولا تفسدو، افساد د نفوسو په قتل سره، یعنی فرمای چې افساد د نفوسو په قتل سره او فساد د مالونو په غصب او غلا کولو سره، او افساد د دین په کفر او شرک سره، او افساد د نسبونو په زنا سره، او عمل د قوم لوط سره، او اصلاح نه مراد را لېږل د انبیاو او د کتابونو الهیو دي. ولا تفسدو، فساد مکوئ تاسو په الارض په ځمکه کې. نو فساد سره دا لفظ عام دی، دې ته هم وایي چې په نفسونه قتلې دا هم فساد کې، که ته چا مال په غلا او په دغه سره علي په غصب سره په زوره، دا هم چې دی نو فساد دی. او فساد د دین سره هغه کفر او شرک دی، او فساد د نسب سره چې سړی زنا وکړي او د هغې چې دی نو حمل هغه پیدا شي ماشوم، او هغه مطلب چې دی نو لکه هغه ولد الزنا شي، نو دا سو شو د نسب ته خراب کو. عمل د قوم لوط سره او دارنګې اصلاح نه مراد را لېږل د انبیاو د کتابونو دی. خوفا و طمعا دا دواړه په دعا د صالحینو کې دي، او په سوره سجده کې ذکر دی. او باران او یعنی د باران په وخت کې چې دی خوفا و طمعا، او د برق په وخت کې دا شانتی رحمت الله، رحمت په ډیرو معناګانو سره دی، خو دلته معنی د دعا قبلېدل دي. قریب دا مذکر راوړی ځکه چې رحمت د الله تعالی هغه مضاف دی، نو په دې کې ادب دی او یا رحمت په معنی د ثواب دی، یا د دې وجې نه چې تانیث د رحمت حقیقي هغه نه دی. نو فرمای یعنی ان رحمت الله، بېشک رحمت د الله تعالی قریب یعنی ډیر هغه نږدې دی. ان رحمت الله قریب من المحسنین، رحمت د الله تعالی نږدې دی په چا باندې؟ په نیکانو باندې. نیکانو ته رحمت د الله تعالی چې دی هغه ډیر زیات چې دی هغه نږدې دی. نو الله فرمایي یعنی ان رحمت الله، بېشک رحمت د الله تعالی قریب ډیر نږدې دی. رحمت د الله تعالی هغه ډیر زیات چې دی نږدې دی هغه خلکو ته چې هغه څوک دي نیکای کوونکي دي. نو نیکای کوونکي چې دي نو هغه موږ او تاسو وپېژندل چې د هغې نه مراد هغه کم خلک دی، یعنی د هغې نه مراد چې دی هغه کم خلک دی، نو هغه موږ او تاسو وپېژندل. نو الله فرمایي زما دغه چې دی نو دا دوی ته څه دی
رحمت د الله تعالی دا نیکانو خلقو ته اولیاء ته او بزرگانو ته چې دی نو الله فرمایي دا نږدې دی. ترجمه ته وګورئ یعنی ان ربکم الله بیشک رب ستاسو الله تعالی دی الذي اغذات خلق السماوات چې پیدا کړی دي اسمانونه والارض ازمکه پیدا کړی دا فی ستة ایام پشپږ ورځو کې ثم استوى بیا برابر شو الله تعالی علی العرش په عرش باندې کما یلیق بشانه لکه څنګه چې شان د الله تعالی دی. یغشی اللیل النهار یعنی پردا چې هغه د شپې پر ورځ باندې یطلبه چې طلب کوي یو بل د پاره حسیسا په تیزۍ سره یعنی په تلوارې سره چې دی نو هغه طلب کوي. نو تلوار به ته په څه کې مطلب دا دی چې په یو څو څیزونو کې هغه به ته به تلوار کې او بعضې څیزونه داسې چې په احادیثو کې د هغې نه منع راغلې ده چې په هغې کې به وایي ته به څه کې تلوار به پکې نه کې. نو حدیث کې راغلی دي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي څلور څیزونه چې دي دې کې به تلوار کې. یو دا ده چې کله جنازه تیاره شي مړی اوړو په جماعت کې اولامبو خلق وی علی شابسی جنازه تیاره ده علی جنازګاه ته وړئ مثبت جنازې کوئ. دویم پیغمبر علیه السلام فرمایي کله چې د مونځ وخت راشي نو بیا تلوار کوه ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا. او دریم فرمایي بینیکا زنانا چې کله هغې ته اسباب د واده برابر شي هغه یعنی زر واده کوه 50 کاله کور کې مه کښېنوه. او څلورم نمبر د مسافر خپل کور ته واپسي. مسافر چې کله په سفر باندې لاړ شي او مطلب دا دی چې د سفر هلته برابر شي دله پکار دا دی چې کور ته واپسي دا زر کوي ځکه دا د عذاب یو ټوکړه ده. نو فرمایي والشمس انور والقمر سپوږمۍ والنجوم ستوري مسخرات تابع کړی شوي دي بامره د حکم د الله الا له الخلق والامر خبردار واورئ یوازې الله تعالی د پاره دی پیدا کول والامر او حکم کول. تبارک الله ډیر برکت والد الله تعالی رب العالمین چې رب د مخلوقاتو دی. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا رابلی رب خپل په عاجزۍ سره او په پټه باندې الله نه دعا غواړه یا الله مال راکې اے الله ستا په در کې کمی نشته. انه لا يحب المعتدین او بیشک الله نه خوښوي د حد نه اوړېدونکي. الله وی ز دعا قبلوما حدیث مبارک کې راځي جناب محمد رسول الله فرمایي کله چې د شپې اخیری سوي الله ړومبي اسمان تراشي आवाज کوي اے د آدم اولاده پاسې که په تاسو کې داسې کس وي چې هغه وږی چې موړې کم که په تاسو کې داسې کس وي چې کور نه کور ولا ورکما تاسو کې داسې کس وي چې اولاد نه اولاد ولا ورکما تاسو کې داسې کس وي چې کاروبار نه کاروبار ولا ورکما. د آدم اولاد هغه ټیم په ځان باندې نه پوهېږي دی ودرې د غفلت په خوب باندې پروت دی الله به خارې دله څه ورکي. الله فرمایي ولا تفسدوا فساد مکوئ مخوروئ فی الارض په ځمکه کې بعد اصلاحها پس د سمیدو د هغې نه ودعوه خوفا وطمعا او رابلی الله تعالی په یره او په تمې سره ان رحمت الله قریب من المحسنین او بیشک رحمت د الله تعالی نزدې دی نیکۍ کوونکو ته یعنی رحمت د الله تعالی دا ډېر نزدې دی. صدق الله العظیم. آمین. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله واصحابه اجمعین. یا الله زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کړي. الله چې کوم صغیره کبیره ګناهونه دي الله په ټولو باندې عفو کلم راکاږي. الله پیغمبر اسلام چې کوم د خیر دعاګانې کړي دي الله د هغې نه مونږ ته خیر راکړي. الله چې د کوم شرور آفتونو مصیبتونو نه پناه وختي الله د هغې نه مونږ ته پناه راکړي. الله زمونږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي. الله زموږ حوایج برابر کړي. الله مشکلات هم حل کړي. الله پریشانۍ هم ختم کړي. الله مصیبتونه تکلیفونه رانه لرې کړي. الله مصیبتونه تکلیفونه رانه لرې کړي. الله زمونږ د ټولو الله چې څه قسم ضروریات وي الله هغه ټول ضروریات مونږ ته د خپلو خزانو نه الله مهیا کړي. الله د خپلو خزانو نه مهیا کړي. الله ستا په خزانو کې د هېڅ کمی نشته. الله زمونږ داسې وروڼه میندې خویندې دي
چې دا غي داسې لا علاج بیماری دي الله چې دا علاج صرف تا سره دی ستا په خزانو کې الله دا علاجونه پیدا کی الله دا علاجونه پیدا کی الله زمونږ دغه رونه خويندې چې کوم بیماران دي داسې بیماری دي چې لا علاج بیماری دي دا علاج الله ستا په خزانو کې الله هغه ټول ته شفای کامله عاجله نصیبه کی الله د خپل غیب او خزانونه الله مونږ ټول ته فراح روزي راکي الله کړه چا کاروبار ني الله غي ته کاروبار ورکي الله کړه چا کاروبار وي الله پای کې ته خیر او برکت واچي الله کړه چا کاروبار وي الله پای کې ته خیر او برکت واچي الله سور مسلمانان رونه زمونږه الله زمونږه مین د خويندې په جیلونو کې بي ګناه پراتري الله دا غي د رهای اسباب برابر کی الله دا غي د رهای اسباب برابر کی الله کوم ګناګار دي الله غي ته د توبې توفیق ورکي الله د توبې توفیق ورته ورکي الله د توبې توفیق ورته ورکي الله اغیم چې دی دغه بی ګناه الله دامدري جیلون نه رو باسي الله دامدري جیلون نه الله دارو باسي کوم ګناګار دي الله غي ته توبې توفیق ورکي الله غیم رو باسي الله کړه چا کور ني الله غي ته کور ورکي الله کړه چا کور وي الله پای کې ته خیر او برکت واچي الله کوم کورونو کې پریشانای دي الله پریشانای ختم کی الله کوم کورونو کې نه اتفاقای دي الله اتفاق پکې پیدا کی مینا محبت پکې پیدا کی الله د شریرانو د شر نه حاسدینو د حسد نه بغضیانو د بغض نه ساحرانو د سحر نه نظربازو نظر نه الله مونږ ټول اوساتي الله مونږ ټول اوساتي الله چې کوم خلق مونږ ته نقصان راکول کوشش کوي الله خلق په دغه نقصان کې پراکولو کې الله ناکام کی الله دا غي دا منسوبې دا ناکام کی الله سور زمونږ پر ملک کې پر وطن کې الله مدارس دي مراکز دي خانقاهونه دي جماعتونه دي الله د دې ټول حفاظت تو کی الله د ټول علماو الله د نیکانو بزرگانو اولیاء او صلحاو عام مسلمانانو نارینو زنانو ماشومانو بډاګانو الله د ټول حفاظت تو کی الله د ټول حفاظت تو کی الله دې وخت کې په کوم علاقې کې کم ځای کې الله سور زمونږ دارونه خويند دي الله چا مونږ سره لاسونه اوچت کړي دي الله دا ټول ضرورت برابر کی الله چې څه قسم دعاګانې څه جایز مقاصد شرعي حاجتونه دی په زړونو کې الله دا ولا برابر کی الله دا ولا برابر کی الله مونږ ته په دین باندې استقامت راکړي الله مونږ ته په دین باندې استقامت راکړي الله مونږ ته په دین باندې استقامت راکړي الله دې قرآن سره مونږ وابسته کی الله دا قرآن کریم الله زمونږ د ملګرتیا نصیب کی الله تر مرګ پورې تر قیامت پورې الله مونږ دې قرآن سره یوځای کی الله کړه چا اولاد ني الله نے کمل صالح اولاد ولا ورکی الله کړه چا اولاد وی الله نے کمل صالح قرآن خوانه الله دیندار لوی کی الله چې څومره طالبان طالبات موږ سره سبق وي د ټولو په علم کې برکت واچي الله د دې د علم د دې لپاره د دې د والدینو لپاره الله د دنیا د آخرت د خوشحالو د نجات ذریعہ وګرځي الله دې ټولو طالبانو طالباتونه الله خوري عالمان خوري عالمات تن الله جوړي کی الله د معاشري لپاره الله یو خو خلک وګرځي الله د معاشري لپاره پایدمن وګرځي الله زمونږ او د دې د والدینو لپاره د سترګو یخواله وګرځي الله د سترګو یخواله وګرځي الله زموږ سره چې څومره اساتذه کرام دي الله د ټولو په کورونو کې خیر او برکت راولي څومره باجیګانی دي استادان دي الله د ټولو په عمرونو کې برکت واچي الله د بیمارونو اوساتي الله د مشکلاتونو اوساتي د پریشانونو اوساتي الله زموږ هم په کور کې خیر او برکت راولي الله زموږ والدینو ته عمرونه دراز ورکي الله زموږ د دعا لپاره الله زموږ د لپاره زموږ والدین الله زموږ د سر د سوري لپاره الله تی ژوندي ساتي الله د دعا لپاره موږ د لپاره ژوندي ساتي الله رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الله ته زموږ په والدینو داسې رحم وکي الله لکه څنګه چې هغه په موږ باندې په وړوکوالي کې رحم کړی دی الله مور موږ سره ډیر احسانات کړی دي پلار موږ سره ډیر احسانات کړی دي الله نن کوم دي ځای ناس یو دا زموږ د مور او پلار زموږ د استادانو الله دا د هغې محنتونه دي الله زموږ هغه استادان چې کوم وفات دي الله قبرونه د نور نډک کې د جنت د باغچونه باغچې وګرځي او الله چې کوم ژوندي دي عمرونه د راز ولا ورکي الله خوشحالۍ ولا ورکي الله خوشحالۍ ولا ورکي الله چې چا مونږ ته دعاګانو د پاره ویلي دي الله ټول ستا په علم کې الله دا ټول چې څه قسم ضروريات دي الله مشکلات الله دا ټول ولا حل کې او سبب ان شاء الله زموږ د درس چوټي وي جمعې پر سحر به درس وي وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و اصحابہ اجمعین.